आर्थिक प्रवृत्ति त्रण क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र ने कृषि क्षेत्र पण कहे, उद्योग क्षेत्र अने सेवा क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि महत्वनु होय। આપણે કૃષિનો આખું ચેપ્ટર જોયું કે કૃષિ ક્ષેત્ર અર્થતંત્ર में કઈ રીતે મહત્વનું બને છે। તો ભારત જેવા વસ્તી વિસ્ફોટની સમસ્યાથી પીડાતો દેશ અને ખેતી ઉપર શ્રમનું ભારણ વધુ એટલે ખેતી આધારિત દેશ જોવા મળે છે। હવે વિશ્વની અંદર જોઈએ તો ખેતી ઉપર વિકસિત દેશોએ ન્યૂઝીલેન્ડ, ઓસ્ટ્રેલિયા एवा देशों के खेती प्रधान देश होवा छतां ए विकसित देश तरीके ओळखाय छे। बीजी बाजू अमेरिका, जापान जेवा देशों छे ये उद्योग पर नभे छे अने विकसित देश छे। तो विश्वभर में महदअंशे एवुं जोवा मळे छे के जे देश में उद्योग क्षेत्रनो विकास वधु होय एटले के एवा देश के जे उद्योग पर आधारित होय एवा देश में विकसित होवानी शक्यता वधारे छे। तो आ बाबत परथी मोटे भागे एवी मान्यता छे के देशनो विकास करवा माटे औद्योगिक क्षेत्र अनिवार्य ज नहीं परंतु जरूरी छे। खास करीने भारत जेवा विकसता खेती आधारित देशों में झड़पी विकास करवो होय, कृषि पर श्रमનું ભારણ ઘટાડવું હોય, गरीबी अने बेरोजगारी जेवी समस्याओं हल करवी होय तो आवी समस्याओं हल करवा माटे उद्योग क्षेत्र छे ए जरूरी नहीं पण अनिवार्य छे। उद्योगोना विकासथी आवा देशों झड़पथी विकास करी शके छे अने आवा देशों विकसतामांथी विकसित देश पण बनी शके छे। एटले उद्योग क्षेत्र छे ए अर्थतंत्रनुं एक महत्वनुं पासुं छे अने देशमां उद्योग क्षेत्रनो विकास थवाथी देशनो विकास जोवा मळे छे। हवे मुद्दो छे उद्योग क्षेत्रनुं महत्व। उद्योग क्षेत्र जेम कृषि क्षेत्र अर्थतंत्र में महत्वनी भूमिका भजवतुं आम उद्योग क्षेत्र पण अर्थतंत्र में महत्वनी भूमिका भजवतुं जोवा मळे छे। उद्योग क्षेत्रनुं महत्व जोईए तो एक तो राष्ट्रीय आवक में एनो फाळो जोवा मळे छे। आज़ादी समय भले राष्ट्रीय आवक में कृषि क्षेत्रनो फाळो विशेष जोवा मळतो हतो परंतु स्वतंत्रता बाद देश में महदअंशे उद्योगों विकास थवाथी उद्योगों पण राष्ट्रीय आवक में महत्वनुं योगदान आपे छे। 1951 में 16.6% जेवो हिस्सो राष्ट्रीय आवक में उद्योगों जोवा मळतो हतो। त्यारे उद्योग क्षेत्रनो देश में खास विकास न हतो एटले राष्ट्रीय आवक में उद्योग क्षेत्रनुं महत्व छे ओछुं जोवा मळतुं हतुं। पण स्वतंत्रता बाद देश में उद्योगों नोंधपात्र विकास थयो अने एना कारणे 2013-14 में उद्योग क्षेत्रनो राष्ट्रीय आवक में 27% जेवो फाळो जोवा मळे छे। आ फाळो 16.6 मांथी 27% वधेलो छे। ए बाबत दर्शावे छे के भारत में स्वतंत्रता बाद उद्योगों नोंधपात्र विकास थयेलो जोवा मळे छे। छतांय विकसित देशोनी तुलनाए आ हिस्सो छे ए घणो नानो गणी शको केम के कुल जे राष्ट्रीय आवक छे एमां हजू मात्र 27% हिस्सो छे पण स्वतंत्रता समये जे 16.6% हिस्सो हतो એ વધીને 2013-14 में 27% થયો
તો એ સવિશેષ પ્રમાણ જોવા મળે છે. રાષ્ટ્રીય આવકમાં જેમ ઉદ્યોગોનું યોગદાન છે એમ રોજગારીમાં પણ ઉદ્યોગ ક્ષેત્રનું યોગદાન જોવા મળે છે. ઓગણીસો 51 ઉદ્યોગ ક્ષેત્રનો રોજગારીમાં 10.6% હિસ્સો જોવા મળે છે, જે 2011-12માં 24.3% જોવા મળે છે. આઝાદી સમયની તુલનાએ ઉદ્યોગ ક્ષેત્રે રોજગારીનું પ્રમાણ વધ્યું છે. તેમ છતાં આપણને જે અપેક્ષા હતી કે ઉદ્યોગોના વિકાસ દ્વારા આપણે બેરોજગારીનો પ્રશ્ન હલ કરી શકીએ અને કૃષિ પર શ્રમનું ભારણ ઘટાડી શકીએ, એ બાબતમાં સંપૂર્ણ સફળતા મળી નથી. તેમ છતાં આઝાદી સમયની તુલનાએ ઉદ્યોગ ક્ષેત્રનો રોજગારીમાં હિસ્સો નોંધપાત્ર રીતે વધેલો જોવા મળે છે. આ હિસ્સો ઓછો વધવાનું કારણ મોટેભાગે મૂડીપ્રચુર ઉદ્યોગ તરફનો ઝોક. આવું બેરોજગારીના પાઠમાં જોયું હતું કે ભારતે આઝાદી બાદ મહદઅંશે બીજી પંચવર્ષીય યોજનાથી પાયાના જે મૂડીપ્રચુર ઉદ્યોગો છે એના વિકાસ પર ભાર મૂક્યો છે અને એના વિકાસ ઉપર ભાર મૂકેલો હોવાથી રોજગારીની તકોમાં મર્યાદિત વધારો થયો. બીજી બાજુ નાના અને ગૃહ ઉદ્યોગોનો ખાસ વિકાસ નથી થઈ શક્યો. એટલે રોજગારીની દૃષ્ટિએ ઉદ્યોગોનો ફાળો ઓછો છે. છતાં આઝાદી સમયની તુલનાએ ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર આજે કુલ રોજગારીમાં 24.3% જેવો હિસ્સો ધરાવે છે, જે મહત્ત્વની બાબત ગણી શકાય. નિકાસ આવકમાંય ફાળો છે. દેશની જે કુલ નિકાસ હતી એમાં છેલ્લે આપણે જોયું તો કૃષિ ક્ષેત્રનો હિસ્સો 14.2% હતો. હવે આઝાદી સમયે તો દેશમાં ઉદ્યોગોનો વિકાસ નહોતો, એટલે આઝાદી સમયે જોઈએ તો કૃષિ ક્ષેત્ર છે એ જ મોટે ભાગે નિકાસમાં મહત્ત્વનો ફાળો લગભગ 70% જેવો ફાળો ધરાવતું હતું. ત્યારે ઉદ્યોગ ક્ષેત્રની વસ્તુઓની ખાસ નિકાસ નહોતી થતી. પણ સ્વતંત્રતા બાદ દેશમાં ઉદ્યોગોનો વિકાસ થતાં થોડી ઘણી ઔદ્યોગિક નિકાસમાં વધારો જોવા મળે છે. 2013-14માં કુલ જે નિકાસ છે એમાં 2/3 ભાગ ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર જોવા મળે છે. એટલે કે કુલ નિકાસના 2 ભાગનો હિસ્સો ઔદ્યોગિક વસ્તુઓની નિકાસ દ્વારા આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. એટલે દેશ માટે જરૂરી વિદેશી ઊંડિયામણ આપણે ઉદ્યોગો દ્વારા કમાઈ શકીએ છીએ. આ જે વિદેશી ઊંડિયામણ આવે એના દ્વારા આપણે દેશ માટે જરૂરી ચીજવસ્તુઓની આયાત કરી શકીએ છીએ. એટલે ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર આઝાદી સમયની તુલના આજે નિકાસમાં મહત્ત્વનો ફાળો આપે છે એ બાબત નિર્વિવાદ છે. જે અર્થતંત્રનો સમતોલ વિકાસમાં પણ ઉદ્યોગ ક્ષેત્રનો ફાળો છે. સમતોલ વિકાસ એટલે અર્થતંત્રના તમામ ક્ષેત્રનો એક સરખો વિકાસ થાય. એ માટે 3 ક્ષેત્ર પ્રાથમિક, ઉદ્યોગ અને સેવા ક્ષેત્રનો વિકાસ થાય તો અર્થતંત્રનો સમતોલ વિકાસ ગણી શકીએ. હવે ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર છે એ ખેતીને મહત્ત્વનું યોગદાન આપતું હોવાથી ખેતીમાં જે આવક વધે અને આવી આવક વધવાના કારણે સુખ સગવડ, મોજ શોખની વસ્તુઓની માંગ જે વધે છે એ માંગને સંતોષવા માટે ઉદ્યોગો છે એ ચીજવસ્તુઓ આપે છે. આ ચીજવસ્તુઓ મળી રહેવાથી લોકોનું જીવન ધોરણ સુખદાયી અને આનંદદાયી બને છે. આ સિવાય દેશના પછાત અને અલ્પવિકસિત વિસ્તાર છે. આ દેશના પછાત અને અલ્પવિકસિત વિસ્તારોની અંદર ઉદ્યોગો સ્થાપવાથી આ વિસ્તારનો પણ વિકાસ થાય છે. એટલે તમામ ક્ષેત્ર આર્થિક પ્રવૃત્તિના પ્રાથમિક, સેવા ક્ષેત્ર, ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર દ્વારા વિકાસ પામે છે. એ જ રીતે દેશના પછાત વિસ્તારોનો પણ ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર દ્વારા વિકાસ કરી શકાય છે.
જે અર્થતંત્રના સમતોલ વિકાસ તરફ આપણને દોરી જાય છે। ટૂંકમાં ઉદ્યોગો થકી આપણે તમામ ક્ષેત્રોનો સરખો વિકાસ સિદ્ધ કરી શકીએ છીએ। પાંચમો મુદ્દો મહત્વની દ્રષ્ટિએ છે ખેતીનું આધુનિકરણ। કૃષિના પાઠમાં જોયું હતું એ કૃષિના મહત્વમાં કે કૃષિ છે એ ઔદ્યોગિક વિકાસનો પાયો છે, એટલે કે કૃષિ ક્ષેત્ર માટે જરૂરી કાચો માલ એવું કૃષિ ક્ષેત્ર પૂરું પાડતું હતું અને દેશની લગભગ 70% વસ્તી જે ગામડામાં વસતી હતી એની આવકનો આધાર ખેતી હોવાથી ખેતીમાં આવક વધતા ઔદ્યોગિક વસ્તુઓની માંગ વધતી હતી, એટલે ઉદ્યોગનો ઝડપી વિકાસ થતો હતો। ટૂંકમાં ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર ખેતી ક્ષેત્ર માટે મહત્ત્વનું છે, જેમ કૃષિ ક્ષેત્ર છે એ ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર માટે મહત્ત્વનું છે, એમ ઉદ્યોગો પણ કૃષિ ક્ષેત્ર માટે છે। કેમ કે કૃષિના ક્ષેત્રમાં આપણે જોયું કે મોટે ભાગે જૂની પુરાણી પદ્ધતિથી ભારતમાં ખેતી થાય છે। હવે જૂની પુરાણી પદ્ધતિથી ભારતમાં ખેતી થતી હોવાથી ઉદ્યોગ ખેતી ક્ષેત્રે ઉત્પાદકતા નીચી રહે છે। હવે જૂની પુરાણી પદ્ધતિની જગ્યાએ જો ખેતીનું આધુનિકરણ કરવામાં આવે તો ઉદ્યોગો છે એ મદદરૂપ બની શકે છે, અને જો ખેતીનું આધુનિકરણ થાય તો નીચી ઉત્પાદકતાને આપણે ઊંચી ઉત્પાદકતામાં ફેરવી શકીએ છીએ। જેમ કે ખેતી માટેના યંત્રો, ઓજારો, સબમર્સિબલ પંપ, ટ્રેક્ટર, ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ, રાસાયણિક ખાતર, જંતુનાશક દવાઓ, આ બધી બાબત છે એ કૃષિ ક્ષેત્રને ઉદ્યોગો પૂરી પાડે છે। આના ઉપયોગથી ખેતીનું આધુનિકરણ શક્ય બને છે અને ખેતીનું આધુનિકરણ થતાં ઉત્પાદકતા વધે છે। આમ કૃષિ છે એ ઉદ્યોગોના વિકાસનો પાયો છે, એ જ રીતે કૃષિ ક્ષેત્રના વિકાસ માટે ઉદ્યોગો જરૂરી છે। ખેતી ક્ષેત્રનું આધુનિકરણ કરવું હોય તો એ માટેના યંત્ર, ઓજારો, આ ટ્રેક્ટર ટૂંકમાં વગેરે જે આખી આધુનિક પદ્ધતિ છે એ ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર ખેતી ક્ષેત્રને આપે છે, જેથી ખેતીનું આધુનિકરણ થતાં ખેત ઉત્પાદકતામાં વધારો જોવા મળે છે। એક બીજા બેમાં વિધાન પૂછી શકાય કે કૃષિના ચેપ્ટરમાં વિધાન હતું કે કૃષિ ક્ષેત્ર ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રનો પાયો છે, એટલે ઉદ્યોગોના વિકાસ માટે કૃષિ ક્ષેત્ર છે એ જરૂરી છે। તો અહીંયા એવું વિધાન છે કે ઉદ્યોગો કૃષિ ક્ષેત્રને કેવી રીતે મદદરૂપ બની શકે છે, અથવા તો ઉદ્યોગોના વિકાસથી કૃષિ ક્ષેત્રનો વિકાસ થઈ શકે છે। તો એ સંદર્ભમાં ઉદ્યોગો છે એ ખેતી ક્ષેત્રને જે આધુનિક ટેકનોલોજી પૂરી પાડે છે અને એના કારણે ખેતીનો વિકાસ થાય છે। તો ફરી ખેતીનો જો વિકાસ થાય તો એના થકી ઉદ્યોગોનો વિકાસ થાય, અને આ બેયનો વિકાસ થતાં સેવા ક્ષેત્રનું માળખું પણ વિકાસ પામે છે। એટલે ઉદ્યોગો છે એ કૃષિ અને સેવા ક્ષેત્ર માટે પણ વિકાસ કરે છે, અને એટલે જ ઉદ્યોગો છે એ અર્થતંત્રનું મજબૂત માળખું પૂરું પાડે છે। ઉદ્યોગો અર્થતંત્ર માટે કેટલી વસ્તુઓ એવી આપે છે જેથી સમગ્ર અર્થતંત્રનું માળખું છે એ મજબૂત બનાય, જેમ કે સિમેન્ટ, લોખંડ પોલાદ, આવી વસ્તુઓનું ઉત્પાદન થાય તો એના દ્વારા બાંધકામ ઉદ્યોગ વિકસે છે, રસ્તાઓ, પુલો, સિંચાઈ યોજનાઓ વગેરેનું આયોજન થઈ શકે છે।
એ જ રીતે વાહન વ્યવહાર માટે બસ, ટ્રક, રેલવે, આવા બધા પ્લેન કે આવા વાહન વ્યવહારના સાધનો પૂરા પાડે છે. પછી દેશની સંરક્ષણ વ્યવસ્થા માટે શસ્ત્રો, બંદૂકો, આવા ટૂંકમાં શસ્ત્ર સરંજામ પણ પૂરો પાડે છે. એટલે ઉદ્યોગોથી સેવા ક્ષેત્ર પણ મજબૂત બને છે. સંદેશા વ્યવહારની જે ટેકનોલોજી છે કે જે અત્યારે આપણે ભણી શકીએ છીએ એ માટેના સ્માર્ટફોન પણ ઉદ્યોગો પૂરા પાડે છે. તો ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર થકી અર્થતંત્રનું મજબૂત માળખું ઘડાય છે, જે ઉદ્યોગોનું આપણે મહત્ત્વનું યોગદાન કહી શકીએ. આ સામાજિક માળખામાં ફેરફાર. ઉદ્યોગોના વિકાસથી એક પ્રકારની ઔદ્યોગિક સંસ્કૃતિનું નિર્માણ થાય છે. આ ઔદ્યોગિક સંસ્કૃતિનું નિર્માણ છે એમાં થકી લોકોમાં કઠોર પરિશ્રમ, સાથ સહકાર, ટીમવર્ક, સ્પર્ધા, શિસ્ત આવા ગુણોનો વિકાસ થાય છે, જે વિકાસ માટે ગણી શકીએ એક અનુકૂળ વાતાવરણનું નિર્માણ થાય છે. એટલે ઉદ્યોગોના વિકાસથી દેશમાં જે સામા પક્ષે સંકુચિત માનસિકતા, પ્રારબ્ધવાદ જે શબ્દ આવ્યો હતો ખેતીના પાઠમાં કે ભાગ્યના ભરોસે બેઠા રહેનાર, આ સંકુચિત માનસ, પ્રારબ્ધવાદ, અંધશ્રદ્ધા, જળ વલણ વગેરે બાબતોમાં ઘટાડો થાય છે. એટલે બે ફાયદા થયા ઉદ્યોગોથી. એક તો ઔદ્યોગિક વિકાસના કારણે દેશના વિકાસ માટેની અનુકૂળ ઔદ્યોગિક સંસ્કૃતિનું નિર્માણ થાય છે. બીજી બાજુ જે દેશના વિકાસ માટે પ્રતિકૂળતાઓ હતી કે જળ વલણ, સંકુચિત માનસિકતા, પ્રારબ્ધવાદ, અંધશ્રદ્ધા આવી બધી બાબતો વિકાસ માટે નકારાત્મક બાબતો છે, એમાં ઘટાડો થાય છે. અને બીજી બાજુ જે દેશના વિકાસ માટે જરૂરી એવા લોકોમાં ગુણ હોય કે કઠોર પરિશ્રમ કરે, શિસ્તમાં રહે, પછી સ્પર્ધા કરીને એકબીજાથી આગળ વધે, ટીમવર્ક કરે, આત્મનિર્ભર, આવા બધા ગુણોનો વિકાસ થતાં દેશનો વિકાસ ઝડપી બને છે. આમ 5 ગુણના સંદર્ભમાં એક મુદ્દો છે કે ભારતમાં ઉદ્યોગ ક્ષેત્રનું મહત્ત્વ. તો સૌથી મોટું મહત્ત્વ એક તો એક ગરીબીમાં ઘટાડો કરવામાં ઉપયોગી છે, અને બીજી બાજુ રોજગારીના નિર્માણ દ્વારા દેશમાં બેરોજગારીમાં ઘટાડો થાય છે. અર્થતંત્રના ત્રણેય ક્ષેત્ર અલગ હોવા છતાં એકબીજા પર આધારિત છે. કે ઉદ્યોગો કૃષિ માટે મદદરૂપ બને છે, એમ કૃષિ ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર માટે મદદરૂપ બને છે, અને આ બેયનો વિકાસ સેવા ક્ષેત્રના વિકાસ માટે જરૂરી છે. અર્થતંત્રમાં આ સમતોલ વિકાસ હોય તો દેશ ઝડપી વિકાસ કરી શકે છે. ટૂંકમાં રિપીટ કરી દઉં તો ઉદ્યોગ ક્ષેત્રનું મહત્ત્વ જોઈએ તો એક તો રાષ્ટ્રીય આવકમાં ફાળો છે. 1951માં રાષ્ટ્રીય આવકમાં કૃષિ ક્ષેત્રનો ફાળો 16.6% હતો. એ વધીને 2013-14માં 27% જેટલો થયો છે. આમ રાષ્ટ્રીય આવકમાં ઉદ્યોગ ક્ષેત્રનું આઝાદી સમયની તુલનાએ મહત્ત્વ કે યોગદાન વધ્યું છે. એ જ રીતે રોજગારીમાં ફાળો જે 1951માં માત્ર 10.6% હતો, એ 2011-12માં 24.3% થયો. એટલે ઉદ્યોગ ક્ષેત્રનો રોજગારીમાં ફાળો પણ વધેલો જોવા મળે છે. પછી નિકાસ આવકમાં ફાળો કે 2013-14માં દેશની કુલ નિકાસમાં ઉદ્યોગ ક્ષેત્રનો 2/3 ભાગ જોવા મળે છે. આ 2/3 ભાગ છે એ ઉદ્યોગ ક્ષેત્રનો નિકાસમાં ફાળો છે. પછી અર્થતંત્રનો સમતોલ વિકાસ કે દેશમાં તમામ ક્ષેત્રનો એક સરખો વિકાસ અને સમતોલ વિકાસ ગણી શકીએ એ ઉદ્યોગો થકી શક્ય છે. કે ઉદ્યોગો દ્વારા
ખેતી ક્ષેત્રનો પણ વિકાસ થાય છે અને બંને દ્વારા સેવા ક્ષેત્રનો વિકાસ થતા સમગ્ર અર્થતંત્રનો સમતોલ વિકાસ થાય છે. ખેતીનું આધુનિકરણ કરવામાં ઉદ્યોગો ઉપયોગી છે. એટલે આપણી જે મોટી ખામી છે કે કૃષિ છે એ પરંપરાગત જોવા મળે છે, જૂની પુરાણી પદ્ધતિથી ખેતી થાય છે. એની જગ્યાએ વૈજ્ઞાનિક અભિગમ મુજબ ખેતી કરવામાં આવે, આધુનિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો ખેતીનું આધુનિકરણ શક્ય બનતા કૃષિ ઉત્પાદકતા વધે, અને કૃષિ ઉત્પાદકતા વધે તો એનાથી ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર અને સેવા ક્ષેત્રનો પણ વિકાસ થાય છે. કૃષિ ક્ષેત્રની પણ મોસમી અને પ્રચંડ બેરોજગારીમાં થોડા ઘણા અંશે ઘટાડો થઈ શકે છે. જે અર્થતંત્રનો મજબૂત માળખું બને છે કે સંદેશા વ્યવહાર, વાહન વ્યવહાર, રસ્તાઓ, આ બધુંય સંરક્ષણ વ્યવસ્થા, આ સેવા ક્ષેત્ર છે એ માટેના જરૂરી સાધનો છે એ ઉદ્યોગો પૂરા પાડે છે, જેથી સમગ્ર દેશનું અર્થતંત્રનું માળખું છે એ મજબૂત બને છે. અને એ જ રીતે સામાજિક માળખામાં એવું પરિવર્તન લાવે છે જેથી દેશનો વિકાસ ઝડપથી બનાવે છે કે દેશમાં જે અંધશ્રદ્ધા, સંકુચિત માનસિકતા, જળ વલણ, રૂઢિચુસ્તતા, આવા જે પરિબળો છે એના કારણે દેશનો ઝડપથી વિકાસ નથી થઈ શકતો, તો એની જગ્યાએ ઔદ્યોગિક સંસ્કૃતિ દ્વારા લોકોમાં કઠોર પરિશ્રમ, સ્પર્ધા, ટીમવર્ક, આવા બધા ગુણોનો વિકાસ થતાં ઉદ્યોગો એક આખી નવી સંસ્કૃતિ ઊભી થાય છે જે આર્થિક વિકાસ માટે અનુકૂળ છે. આવી રીતે ઉદ્યોગો છે એ આર્થિક અને સામાજિક દ્રષ્ટિએ દેશ માટે ઉપયોગી સાબિત થાય છે.